for economics and administrative areas for 14 state universities in India. Served as a consultant for Directorate of Vocational Education and Training, Maharashtra, in defining business process and IT system for the Directorate and its institutions. Served as a consultant for National Skill Development Corporation in defining a process and IT system for scheme of implementation. In the terms of product, she is owning so many products. I like to list out a few out of that. Truxo Truck, Sense Track, ARC Service for Agricultural, ARC System for Education, and so on. For this Solomon and ceremony event today, there would not have been a more appropriate person than her to embrace, to enhance, to enlighten, to enrich the occasion. I am absolutely delighted to present the shining star of technology business person, the guest of honor, the managing director and CEO of Mark Enterprise Private Limited, Ms. Nithya Subramaniam, Madam. Welcome you, Madam. Thank you, sir. Thank you, Mr. Raja. Thank you, Mr. Ashok and Mr. Kadai for the opportunity. Yeah. Thank you, JC Raja sir, for a wonderful introduction. Now the floor is officially handed over to JC Nithya, Madam. As almost we have all 36 participants. Over to you, Madam. Yeah, thank you, sir. Yes. Thank you, Madam. Hope my screen is available for access. Yes, Madam. Yes, Madam. Yes, wonderful. So today, I think technology comes as a backdrop of everything. But what we are going to see is how we keep your business on track and what are the techniques for it. Like, what are the few techniques that I've seen and I've adopted some of them. So I will be showcasing you what I have adopted as well as what we sort of see naturally in the market to keep business on track. And this doesn't relate to IT. This relates to any business, and you can find which technique you like and follow them. So I'm just going to highlight a list of options that are available as techniques in terms of identifying problems, planning, prioritization, and execution. Now, in terms of identifying problems, we're going to talk about 3 different areas. There is a 5 why concept, which was used by Toyota. We're going to see the 5 why concept, the change space, a AAA concept, which is from the Harvard University. It is an extract from a larger concept called PDIA, problem-driven adaptive development. Right. The third one is that we are going to see is the impossible space in the project management. The next thing that we will see is in terms of project planning, what are the dependencies we should be considering, followed by several prioritization techniques. And I would like to see what prioritization technique that you would like to adopt in your business, or if you're already adopting something, I would like to hear from you on that. The next one would be the execution techniques of projects, which involves Pomodoro technique and Kanban boards. So this is something of very simple in nature. It is history of 5 whys. JC, ஒரு கொஸ்டின்ங்க, எல்லாரும் இங்க இருக்கவங்க தமிழ் மிக்ஸ் பண்ணி பேசலாம்ல நானு? மேம் தாராளமா மேம். Thank you. So yes madam, நீங்க அப்பப்போ எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருங்க, chat boxல மக்கள் போடுவாங்க. சரி, தமிழ்லயும் பேசலாம். ஓகே. இங்க 5 why டெக்னிக் வந்து டொயோட்டா இண்டஸ்ட்ரி ஃபவுண்டர்னால உருவாக்கப்பட்டது. டொயோட்டா ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் அதுல ஒரு இம்ப்ளிமெண்டர்னால பரப்பப்பட்டது ஆக்சுவலா. ஸோ அதுலதான் அது வந்து லீன், கைசன் அண்ட் சிக்ஸ் சிக்மா எல்லா மெத்தடாலஜிலையும் ஃபாலோ பண்றாங்க. தி சிம்பிளஸ்ட் திங் இஸ் ask why 5 times about every matter. So don't stop at the first why. இப்போ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்ல பாத்தீங்கன்னா why has the conveyor belt stopped? Okay, pulley did not respond. Why did the pulley not respond? It is not getting enough power. அப்போ மோட்டர் என்னாச்சுன்னு பார்த்தா motor stopped working. Why did the motor stop working? Because its winding had burnt out, right? Why did it get burn out? Because it was working beyond its power capacity. அப்போ என்ன root cause அதுக்கு problem?
instruction about the motor's maximum load weight was missing. So load weight எவ்வளோன்னு தெரியல, அந்த மோட்டரை தப்பான இடத்துக்கு யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறது. ஸோ அது ஃபர்ஸ்டோ செகண்ட்லயோ ஸ்டாப் பண்ணா we will be addressing the wrong problem. So always when we ask 5 whys, 5 why கிட்ட வரும்போது ஆன்சர் கிடைச்சிரும். So always ask 5 why as a concept. So that is the that's the goal here. Now இதுல this is one thing I would like to just share it as a story as well. Even though this is a simple concept, I think it is important for us to register the importance of it. So the kingdom was lost is one of the concept, right? Why was the kingdom lost? Because the dragon set it on fire. எதுக்கு dragon kingdom போய் fire set பண்ணுச்சு அப்படின்னு பார்த்தா, அந்த நைட் இந்த டிராகன் கூட ஃபைட் பண்ற நைட் வந்து தோத்து போயிட்டாரு. அந்த நைட் ஏன் தோத்து போனார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவரு ரைட் பண்ற ஹார்ஸ், so the horse that he was riding refused to carry him, so he came by foot, he didn't come by the horse. Now horse it refused to carry him, right? The horse had lost the shoe nail. So why he didn't have the shoe nail? So why did it happen? Blacksmith use பண்ணும்போது number of nails கம்மியா யூஸ் பண்ணிட்டாரு. The horse has lost a shoe, and that is because the blacksmith had reduced the number of nails to be put in the shoe. Now, so the root cause analyzed this. For want of a nail, the kingdom was lost. அதுக்கு என்ன கவுண்டர் மெஷர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் செக்லிஸ்ட் ரெடி பண்ணி கவர்மெண்ட் தந்துட்டாங்க. யார் யாரெல்லாம் ஹார்ஸ்க்கு லாடம் கட்டுறாங்களோ, யார் யாரெல்லாம் கால்ல இது நெயில்ஸ் அப்ளை பண்ணுமோ அவங்களுக்கு இதுதான் செக்லிஸ்ட். So that no nails are forgotten in the future. So this is the concept of 5i, right? So this is gone by a famous poem on for want of a horseshoe nail, the kingdom was lost. So now konja derivative version na explain panna, but that brings the significance of 5i. So in your own industries, when you're stuck with a problem, don't stop with the first, second why. Go further until you get the answer. Most of the time, it may be 5, 6, or 7 whys, but you'll have to exhaust all your whys for a question. Second one, analyzing the root cause. So now, when identifying the problem, இது ஒரு particular scenario where you will identify the root cause. So இது வந்து மீன் எலும்பு diagram, fishbone diagram சொல்லுவாங்க. So இதுல என்னன்னா, உங்களோட ஒரு இஷ்யூக்கு என்னென்ன மேஜர் கேட்டகரியில இருந்து ப்ராப்ளம் வரும், அந்த மேஜர் கேட்டகரி லிஸ்ட் பண்றது. அப்புறம் அந்த மேஜர் கேட்டகரியில இருந்து பிரைமரி காசஸ் என்ன, செகண்டரி என்ன, டெர்ஷரி என்னன்னு போயிட்டே இருக்கலாம். So அப்படி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் லிஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது you will find where is the roadblock that you are having. For example, your output of a particular thing is a poor quality product na, okay, adukku enna major areas, workers, management, raw material, mission, man material, mission solvanga ellame MMM potutingna, other major areas. And the major areas la main cause enna, sub causes enna. Storage condition is the main cause na. Storage condition oda sub clause rendu item irukku, temperature, humidity. So in the mari or analysis பண்ணும்போது you identify what would be the cause and effect of the problem, and எந்த இடத்துல உங்களுக்கு bottleneck நிக்குதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். சரி, நம்ம bottleneck ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு, ஆனா நமக்கு வந்து சேஞ்ச் ஸ்பேஸ் அதை மாத்த முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வரும். சோ இதுதான் சேஞ்ச் ஸ்பேஸ் அனாலிசிஸ்ங்கிறது. இப்போ வந்து there are 3 A's. So we talk about authority, acceptance, and ability. இப்போ your own industries-ல பாத்துருந்தீங்கன்னா, சிலர் சொல்லுவாங்க, இங்க பாருங்க உங்களுக்கு என்ன அத்தாரிட்டி இருக்கு சொல்றதுக்கு, நீங்க சொல்லி நான் ஏன் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அவங்களுக்கு மிட் லெவல் அத்தாரிட்டியோ லோ லெவல் அத்தாரிட்டியோ இருக்கு. அதே போய் ஒரு அத்தாரிட்டி இருக்கிறவர் சொல்றாரு, மேனேஜர் சேஸ் சம்திங், இட் கெட்ஸ் டு ஹேப்பன். So he has large authority. So ஒரு
ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது இந்த அத்தாரிட்டி, அக்செப்டன்ஸ் அண்ட் எபிலிட்டி இந்த 3 ஏரியாவை கன்சிடர் பண்ணும். 3மே ஹையா இருந்தா எபிலிட்டி டு சால்வ் தி ப்ராப்ளம் இஸ் ஈஸியர். சம்டைம்ஸ் வந்து அத்தாரிட்டி நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கும், சம்டைம்ஸ் நம்ம கண்ட்ரோல்ல கூட இருக்காது. அது கவர்மெண்டோட ரெகுலேஷனா இருக்கும், அப்போ மாத்த முடியாது. which makes it the authority is mid authority or low authority for us. அப்போ மத்த ரெண்டும் பார்க்கணும், ரைட்? ஸோ இது இந்த சேஞ்ச் ஸ்பேஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, நம்ம ப்ராப்ளம் எப்ப சால்வ் பண்ண முடியும்னா, எப்போ 2 லார்ஜ் 1 மிட் இருக்கும் போது தான் சால்வ் பண்ண முடியுது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். அப்படி இல்லைன்னா we are then focusing on the wrong thing to solve, right? Sometimes for example, a person's attitude may not be corrected in solving or other which problems சொல்லும்போது அது கரெக்ட் பண்ண முடியாதுன்னா we have low ability to solve it. We have no authority over the person's attitude, right? So we have to think through on which scenario this change space will fit in. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நீங்க ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம்னு வைங்க. ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ் கொஞ்சம் பேர் பே பண்ணுவோம், பே பண்ண மாட்டோம். ஸோ அக்ராஸ் பாத்தீங்கன்னா இர்ரெகுலர் டாக்ஸ் பேயர்ஸ் வந்து இருக்கிறாங்க. 25% பீப்புள் தான் 5 வருஷமா, லாஸ்ட் 5 வருஷமா பே பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது ரியல் ஸ்டோரி கூட, ஒரு ஸ்டேட்டோட ரியல் அனாலிசிஸ். இன்னொரு செக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி வந்து 50% மேல டாக்ஸ் நெட்லயே கொண்டு வரல. பில்டப் ஏரியா இருக்கு, ஆனா ப்ராப்பர்ட்டியை சிஸ்டத்துக்குள்ளேயே கொண்டு வரல. இன்னொன்னு வந்து சிட்டிசன்ஸ் எனக்கு நிறைய கிரீவன்ஸ் இருக்கு, லைக் இன்அக்யூரேட்டா கம்ப்யூட் பண்றீங்க, அதனால நான் பே பண்ணல அப்படின்னு சொல்றவங்க இருக்காங்க. ஸோ 3 காஸ்ட் இருக்கு. இப்போ இந்த காஸ்ட்க்கு வந்து எல்லாத்துக்குமே கண்ட்ரோல் என்ன மாதிரி கண்ட்ரோல் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம. இர்ரெகுலர் பேமெண்ட் அப்படின்னா ஓகே, இர்ரெகுலர் பேமெண்ட் வரலன்னா வராதவங்களும் வர வைக்க முடியும் பை putting certain strict regulations, all that. So there is little more control, there is a large change space. 25% 30 40 ஈஸியா கொண்டு வர முடியும். ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ் நெட்லயே இல்ல, அவங்களுக்கு கொண்டு வரதுல எபிலிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கு. so there is mid ability, so it's still possible, but எல்லாமே கொண்டு வர முடியுமா அப்படிங்கிறது questionable. Citizen grievances, again there is larger control. Citizen grievance na okay, ஒரு ப்ராப்ளம் ரிப்போர்ட் பண்றாங்க, இன்கரெக்ட் கம்ப்யூட்டேஷன்னா அது கரெக்டா கம்ப்யூட் பண்ணி கொடுத்துட்டு அவங்க பே பண்ண போறாங்க. ஸோ சிட்டிசன் கிரீவன்சஸ் சால்வ் பண்ண முடிய ப்ராப்ளம். சரி, ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி டிஸ்பியூட்ல இருக்குன்னு வைங்க, அவங்கள போய் டாக்ஸ் கட்டுன்னு சொன்னாங்கன்னா யாருக்கு கட்டுறதுன்னு தெரியாது. So it will keep on rotating. The problem is so low authority, low acceptance, low ability. அப்போ அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ அப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணி, ஸோ இந்த பேசிக்கலி இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான், பட் உங்களோட ப்ராப்ளம்க்கும் அத்தாரிட்டி, அக்செப்டன்ஸ், எபிலிட்டி வச்சு யூ கேன் ஆக்சுவலி டிஃபைன் விச் இஸ் த ஒன் யூ வாண்ட் டு சால்வ். ஸோ சால்வ் பண்றது ஓகே, சால்வ் பண்றதுக்கு சொல்யூஷன் எங்கிருந்து காப்பி பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வருது. ஸோ அதுக்கு வந்து 4 டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து எக்ஸிஸ்டிங் பிராக்டிஸ், பரவலா இருக்கக்கூடிய நம்ம செய்யற பிராக்டிஸ இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். இல்ல அது வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல செய்யறோம், இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்ல அதே மாதிரி செய்யலாம் அப்படிங்கறது எக்ஸிஸ்டிங் பிராக்டிஸ காப்பி பண்றது ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து லேட்டன் பிராக்டிஸ். இது வந்து எக்ஸிஸ்டிங் பிராக்டிஸ் தான், ஆனா ரொம்ப நோட்டிசபிளா இல்ல, ஒரே ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் செய்யறாங்க, நல்லா செய்யறாங்க, அதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு. தேர்ட் வந்து பாசிட்டிவ் டீவியன்ஸ், அதாவது இது நார்ம்ஸ்க்கு உட்பட்டது இல்ல. somebody is solving a problem very positively, however அந்த அது வந்து நார்ம்ஸ்குள்ளார இல்ல, கொஞ்சம் கிராஸ் பண்ணி ரூல்ஸ் கொஞ்சம் வளைச்சு சால்வ் பண்றாங்க. அப்போ அந்த பாசிட்டிவ் டீவியன்ஸ் ஆனா பாசிட்டிவா தான் இருக்கு. ஸோ பாசிட்டிவ் டீவியன்ஸை செலிப்ரேட் பண்ணி நம்ம ரூல்ஸ் நார்ம்ஸ் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்தி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ these are the 3 different types that you can solve internally. இன்னொன்னு வந்து எக்ஸ்டர்னல் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம தமிழ்நாடு ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ் கட்ட வைக்கணும்னா நமக்கு ஒரு மாதிரி ரூல்ஸ் போடுறாங்க நம்ம ஸ்டேட்ல. இதே இது நார்த் இந்தியால ஒரு ஸ்டேட்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க, எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லையும் வாட்டர் பில்லையும் டைப் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ நீங்க பே பண்ணலன்னா அது கட் பண்ணிடுவாங்க, அவ்வளவுதான். So no follow-ups, no reminders, nothing is needed like in Tamil Nadu. Right? அப்போ எக்ஸ்டர்னல் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் அதை காப்பி பண்ணி இங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது that becomes our best practice for us. So
இந்த மாதிரி ஒரு 4 டிஃப்ரெண்ட் இடத்துல இருந்து ப்ராப்ளம் எடுத்து நம்ம லைக் ப்ராப்ளம் அட்ரஸ் பண்றதுக்கான டிசைன் ஸ்பேஸ் கிடைக்குது. Okay. Now there is one more nice thing that I want to say. Impossible word வந்து I am possible. So something that people tell us is impossible is reflecting as I am possible. Now, however, இது பேசுறதுக்கு நல்லா இருக்கலாம். I am possible, impossible னா I am possible எல்லாம் செய்யுங்கன்னு சொல்லலாம். ஆனா ரியாலிட்டி வந்து எந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் நம்ம சைன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது எந்த ப்ராப்ளம்க்குள்ள நாம என்டர் ஆகாம இருக்கணும்னு சிச்சுவேஷன் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் திஸ் ஒன். ஸோ லாட் ஆஃப் கஸ்டமர் சொல்லுவாங்க எனக்கு இது எல்லாமே இந்த ரேட்டுக்குள்ள தராங்க, இந்த டைம்குள்ள தராங்க, இவ்வளவு ஸ்பீடா வருது, ஆனா நான் உங்ககிட்ட தான் பிசினஸ் செய்யணும்னு நினைக்கிறேன், காஸ்ட் மட்டும் குறைச்சிக்குங்க, அந்த மாதிரி வரும். பட் நம்ம இந்த டயக்ராம் ரிமெம்பர் பண்ணா நம்ம டெசிஷன் எடுக்கிறது ரொம்ப பெட்டரா இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் நத்திங் பட் திஸ் இஸ் ஸ்மால் வென் டயக்ராம். நம்ம ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல படிச்ச வென் டயக்ராம் தான் இது. குட் அண்ட் ஃபாஸ்டா இருக்கிறது எக்ஸ்பென்சிவா இருந்துதான் ஆகும். குட் அண்ட் சீப்பா இருக்கிறது ஸ்லோவா வரும் அவுட்புட். ஃபாஸ்ட் அண்ட் சீப்பா இருக்கிறது, ஃபாஸ்ட் அண்ட் சீப் மீன்ஸ் ஃபாஸ்டா செய்யறோம், சீப்பா செய்யறோம்னா பேடா தான் இருக்கும், குட்டா இருக்க முடியாது. ஸோ அந்த மூணுமே குட், ஃபாஸ்ட், சீப், எனக்கு மூணுமே வேணும் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஏரியான்னு சொல்லலாம், இல்லதான் இம்பாசிபிள் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த எக்ஸைட்மெண்ட் ஒரு இம்பாசிபிள் ஏரியா, பாசிட்டிவா சொல்லணும்னா எக்ஸைட்மெண்ட் ஸ்பேஸ். இதுல ஒருத்தர் டெலிவர் பண்ணாங்கன்னா இட் இஸ் அன் எக்ஸைட்மெண்ட் ஸ்பேஸ், ரைட்? இந்த ஏரியா இம்பாசிபிள் ஸ்பேஸ்ல வர்றதை தவிர்க்கிறது நல்லது நம்ம பிசினஸ்க்கு. பிகாஸ் வி எக்ஸிஸ்ட் அஸ் பிசினஸ், வி எக்ஸிஸ்ட் டு டூ ப்ராஃபிட். And you don't want to be getting caught in the impossible space. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இம்பாசிபிள் ஸ்பேஸ்ல எப்படி ஆப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னு, முன்னாடி சாஃப்ட்வேரோட காஸ்ட் எல்லாம் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் பண்ணணும், டெவலப் பண்ணணும்னா லேக்ஸ் கணக்குல ஆகும். இப்போ சாஃப்ட்வேர் as a சர்வீஸ் மாத்திட்டாங்க. ஸோ நீங்க ஈவன் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டே வாங்கணும்னா கூட மந்த்லி காஸ்ட்ல வாங்கிக்கங்க, இயர்லி காஸ்ட் கிடையாதுங்கிறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது, முன்னாடி ஒரு 10,000க்கு 15,000க்கு வித்த பொருள் வந்து இப்போ 300 ரூபாய்க்கு விற்க முடியுது. ஸோ அவங்க வந்து அந்த மாதிரி மாடல் அடாப்ட் பண்ணும்போது, இன்னோவேட்டிவ் மாடல்ஸ் கொண்டு வரும்போது அந்த எபிலிட்டி டு டெலிவர் குட், ஃபாஸ்ட் அண்ட் சீப் கம்ஸ் இன் பிளேஸ். பட் ஓவர் அ பீரியட் தே டூ மேக் மணி, எவ்ரிபடி மேக்ஸ் லைக் இஸ் ப்ராஃபிட்டபிள் இன் தட் ஏரியா. ஸோ தட் இஸ் சம்திங் டு ஷேர் இன் திஸ் I am possible space. So now I just want to be open for a bit of questions here. So நீங்க இது இப்போ வரைக்கும் நம்ம இது முடிச்சிட்டோம், ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஃபேஸ் முடிச்சிட்டோம். The next will be planning. So இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது questions இருக்குங்களா? Anybody have a question? உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் பார்த்ததுல இது வரைக்கும் லாஸ்ட் வரைக்கும் இன்புட் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க மேடம், ரொம்ப எக்ஸலண்டா போயிட்டு இருக்கு. எனிதிங் வாண்ட் டு ஹேவ் ஆஸ்க் கொஸ்டின் ஆர் கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்தாங்க கூட தாராளமாக நீங்க வந்து யூ கேன் அன்மியூட், செல்ஃப் அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம், அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க கொஸ்டின் வந்து கேட்கலாம். Hope anyone okay, I think ma'am I have no okay, I'll move ahead. Okay, so planning la okay, idla na question கேப்பேன் இது முடிஞ்ச பின்னாடி. So I will identify someone in the group and ask. So just listen to me and probably you will have some answers that you can share with me. இது வந்து when we say project planning, so we estimate in terms of time, cost, workload, progress, etc. So ஒரு ப்ராஜெக்ட் பிளானிங்னா ஒரு டெய்லி ட்ராக்கிங் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி இருக்கும். நீங்க ஒரு ஜாப் ஒர்க் செய்யலாம், it could relate to anything, it could be a construction work. And just before my session start, I did hear couple of your businesses which is all about delivering certain projects, delivering certain output at certain point in time. So all of that relates to project. So ஒரு டைம் ஒன்று
ப்ராஜெக்ட்னா என்னன்னா ஒரு டைம் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு டைம் முடியும், அதுக்கு ஒரு டெலிவரபிள் இருக்கும். கரெக்ட்டுங்களா? ப்ரோக்ராம்னா கண்டினியூஸா ரன் ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ ப்ராஜெக்ட்ங்கிறது ஒரு டெலிவரி இருக்கும்போது அதுக்கு ஒரு பிளான், ஒரு பட்ஜெட் எல்லாமே வந்துருது. ஸோ அந்த பிளான் பட்ஜெட்ல வந்து டிபெண்டன்சிஸ் இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கான்செப்ட் வச்சு இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ப்ராஜெக்ட் பிளானிங்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபினிஷ் டு ஸ்டார்ட்னு இருக்கு டிபெண்டன்சி. ஒருத்தர் வேலை முடிச்சாதான் இன்னொருத்தர் வேலை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். அது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்கவேஷன் பண்ண பின்னாடிதான், எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணி ரெடி பண்ண பின்னாடிதான் அந்த இடத்துல கான்கிரீட் கொண்டு போய் போர் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த டிபெண்டன்சி பேரு ஃபினிஷ் டு ஸ்டார்ட். இன்னொரு டிபெண்டன்சி என்ன வரும்னா ஸ்டார்ட் டு ஸ்டார்ட். ஸோ ஒரு இடத்துல கான்கிரீட் போட்டுட்டே இருப்பாங்க, அது பக்கத்துலயே இன்னொரு இடத்துல லெவல் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ரெண்டுமே ஒரே டைம்ல நடக்கும். pouring concrete and leveling of concrete. So this is a start to start. ரெண்டுமே ஸ்டார்ட் ஒரே டைம்ல ஸ்டார்ட் பண்ற டிபெண்டன்சி இருக்கனால இது ரெண்டு டாஸ்க்குமே ஸ்டார்ட் டு ஸ்டார்ட் அப்படின்னு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபினிஷ் டு ஃபினிஷ் டிபெண்டன்சி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வயரிங் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. அப்போ வயரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் எப்ப வேணாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஆனா எப்போ வயரிங் முடியுதோ, எல்லா வயரிங்கும் முடிச்ச பின்னாடிதான் அந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் முடிக்க முடியும். சோ அதுவும் முடியணும், இதுவும் முடியணும். சோ there is a finish to finish dependency. வயரிங் எல்லாம் முடிக்கணும், அப்பதான் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் முடியும். அடுத்த டிபெண்டன்சி வந்து ஸ்டார்ட் டு ஃபினிஷ் டிபெண்டன்சி. இந்த டிபெண்டன்சி கொஞ்சம் ரேரா நடக்கிறது. ஸோ நார்மல் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல நம்ம பார்க்க மாட்டோம். பட் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, அந்த விண்டோஸ் எல்லாம் முடியணும்னா அந்த விண்டோ ஃப்ரேம் டெலிவரி வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கணும். அசம்பிள்டு விண்டோஸ் இதுல போடணும்னா, பில்டிங்ல போடணும்னா. So this is one example of start to finish dependency. And most of the time start to finish is not in use. So in the மூணு dependency வந்து finish to start, start to start, finish to finish dependency வந்து நம்ம பிசினஸ்ல இருக்கிறது நல்லது. So உங்களோட பிசினஸ்ல கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, எது finish to finish dependency இருக்கு, start to start dependency இருக்கு. So 5 minutes கழிச்சு அதுதான் உங்ககிட்ட நான் கேட்க வேண்டிய கேள்வியா இருக்கும். FS, SS, FF. So ஒரு இது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பிளானிங்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்க பிசினஸ்ல when you execute projects, what are the different things that you will consider as inputs அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆர் ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் இருக்கும், ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் டாக்குமெண்ட் இருக்கும். ஸோ சில டைம் நம்ம வந்து கிளைண்ட் கிட்ட ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் வாங்குவோம். நம்ம especially when we are small and medium sized industry, பேப்பர் ஒர்க்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ரியலைஸ் பண்றது இல்ல நித்யா, இது வந்து சின்ன ப்ராஜெக்ட், இதுக்கெல்லாம் டாக்குமெண்ட் சைன் பண்ண மாட்டாங்க, அதனால ப்ராஜெக்ட் அப்படியேதான் ஆரம்பிச்சு அப்படியேதான் இன்ஃபார்மலா தான் செய்யணும், அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம செய்யணும், அப்படி இல்ல அப்படின்னு இருக்கு. பட் பெஸ்ட் திங் இஸ், ஈவன் இஃப் இட் இஸ் நாட் அ சைன் டாக்குமெண்ட், எனிதிங், ஈவன் அ வாட்ஸ்அப் கம்யூனிகேஷன், ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன், வாய்ஸ் இஸ் லீகலி வேலிட். ஆனா வாய்ஸ் லீகலி வேலிட் ப்ரூவ் பண்ண முடியாது நம்மளால. அதனால ஒரு ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன் இருந்தா தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், விச் இஸ் கமிட்டிங் டு த ப்ராஜெக்ட். இட் குட் பி அ இமெயில், இட் குட் பி அ வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் லிங்க் டு தட் பர்சன். அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன் இருக்கு வச்சுட்டு ஆரம்பிக்கிறது பெட்டர். நெக்ஸ்ட் வந்து யார் யாரெல்லாம் ரிலவென்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர் அப்படிங்கறது முன்னாடி இன்வால்வ் பண்ணிக்கணும். இல்ல நான் இல்ல அந்த மீட்டிங்ல அப்படிங்கிற ஒரு இஷ்யூ வரும். ஸோ ஸ்டேக் ஹோல்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேஸ். இந்த ஒர்க் செய்யறதுக்கு இவங்க எல்லாம் QC செய்வாங்க, இவங்கெல்லாம் முன்னாடி இருந்து இன்வால்வ் பண்ணி வைக்கிறது நமக்கு சீக்கிரமா QC அப்ரூவல் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் வழி பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஸ்டேக் ஹோல்டர் மேனேஜ் பண்ணலாம். அது போக உங்களோட ஓன் டொமைன்ல நீங்க தான் எக்ஸ்பர்ட்டா இருப்பீங்க. ஸோ உங்க டீம்ல இருக்க உங்களோட எக்ஸ்பர்டைஸை யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த டைம்ல தர முடியுமா? ஸோ இன்வால்வ் யுவர் ப்ராஜெக்ட் டீம் இன் கமிட்டிங் த ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ். இவன் தான் நோசே, அவங்க டேட் சொல்லிடுவாங்க இந்த டைம்ல தான் தரணும்னு. ஆனா பிளான் போடும்போது நமக்கும் தெரியும் இதுதான் பிளான்னு, ஆனா டீமை இன்வால்வ் பண்ணி பிளான் போடுங்க. இதுதான் பிளானா இருக்க போது, பட் லெட் இட் கம் ஃப்ரம் தேர் மவுத். இந்த டேட்ல கேட்டிருக்காங்க, நீங்க எப்படி பண்ண போறீங்க, நீங்களே போட்டுலாம், அது பிரச்சனை இல்லை. ஆனா அவங்களோட இன்வால்வ்மெண்ட் கொண்டு வரணும்னா அவங்க போர்ட்ல டிரா பண்ணணும், இதுதான் என்னோட பிளான் அப்படின்னு. ஸோ வெயிட்டிங் ஃபார் that act to happen in which people commit themselves. When they say it, they're likely to do it more. And the commitment is something that is expected from the project system.
In terms of outputs again, ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல இங்க நார்மலா இங்க இருக்கிற என்டர்பிரனர்ஸ்க்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா, ப்ராஜெக்ட் முன்னாடி வரைக்கும் கால் எடுத்தீங்க, ஆனா ப்ராஜெக்ட் கொடுத்த பின்னாடி நீங்க கால் எடுக்கிற மாதிரியே தெரியலன்னு. அப்ப என்ன பண்ணோம்னா, நம்ம கம்யூனிகேஷன் பிளான செட் பண்ணாம விட்டோம். ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறது மட்டும் தாங்க என்னோட வேலை. எடுத்த பின்னாடி இன்னும் 2 பேர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் கால் போகணும். So communication, email or anything should go out. Your execution coordinator, your onboarding person is so and so. அவங்க இல்லைனா தான் நீங்க என்கிட்ட வரணும். அவங்க இல்லை, ஆனா I am always available, but come to me when there is a problem. அந்த மாதிரி அழகா நீங்க எழுதி அந்த கம்யூனிகேஷன் பிளான ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணும். இது வரைக்கும் நான் இருப்பேன், இதுக்கு மேல இவங்க இருப்பாங்க, என்ன ப்ராப்ளம்னாலும் நான் உள்ளுக்குள்ள வந்துருவேன். அந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிகேஷன் பிளான் ப்ராஜெக்ட்ல செட் பண்றது நல்லது. செகண்ட் வந்து பிளான் எதுக்கு போடுறோம்னா, எப்பவுமே எக்ஸிகியூஷன் வந்து பிளானை விட டிஃப்ரெண்டா இருக்க போகுதுதான். ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம பிளான் வந்து பட்ஜெட்குள்ள போடுறோம், அதுக்குள்ள மீட் பண்ண முடியுமா, எங்க திணறோங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்றது தான் பிளான். இல்லைன்னா எக்ஸிகியூஷன்லேயே போயிடலாம். ஸோ அந்த பிளானை வந்து பேஸ் லைன் பண்ணி, ஓகே plan is always different from execution, so don't mix it up. So it becomes a record once plan is freezed. ஒரு பிளான் போட்டு அது ஃப்ரீஸ் பண்ணிடணும், அது ரெக்கார்டா வச்சுட்டு அதுல வர சேஞ்சஸை எக்ஸிகியூஷனா ட்ராக் பண்ணும். ஸோ சிலர் என்ன பண்றோம், அது மேலேயே போய் அப்டேட் பண்றோம். பிளான் இருக்கு, அந்த பிளான் டேட்லயும் இந்த டேட் மாறிடுச்சு, இந்த டேட் மாறிடுச்சுன்னு அப்டேட் பண்றோம். ஸோ தட் இஸ் நாட் சம்திங் தட் வில் ஹெல்ப் ரன் அ ப்ராஜெக்ட். ஸோ என்ன பண்ணணும்னா, பிளானும் எக்ஸிகியூஷனும் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது நல்லது. அப்புறம் ரிஸ்க், ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்கும்போது அதோட ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட்டும் நம்ம பார்த்து எடுத்துக்கலாம், லைக் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். ஸோ த ரிஸ்க் ஷுட் பி டாக்குமெண்டட். இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறதுனால எனக்கு இந்த 2-3 ரிஸ்க் இருக்கு, இல்ல நோ ரிஸ்க் அப்படின்னு அதை எக்ஸ்பிளிசிட்டா ரிஸ்க் ஒரு ஃபேக்டர் இன் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஸோ திஸ் இஸ் அரௌண்ட் ப்ராஜெக்ட் பிளானிங். Now project planning itself has list of items which you will track. அது எக்ஸிகியூஷன்ல அதிகமா பேசினா, இது ஒரு எக்ஸிகியூஷன் பிளானோட எக்ஸிகியூஷனோட ஸ்டார்ட் வந்து பிளானிங் தான். அந்த டு டூ லிஸ்ட் தான் நம்மளோட பிளானிங். ஸோ பிளானிங்ல கேன் சித்ரா ஒரு கணேஷ், Mr. Ganesh Kongu Matrimony, JC Bhupatiraj, யாராவது கோட் பண்றீங்களா? உங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் இருக்கா? Finish to start எக்ஸாம்பிள் உங்களோட பிசினஸ்ல. சாக்லேட் கசானா. क्वेश्चन ஒரு டைம் மறுபடியும் கேட்ருங்க. क्वेश्चन வந்து நான் ஸ்டார்ட் டு ஸ்டார்ட், ஃபினிஷ் டு ஸ்டார்ட், அப்புறம் ஃபினிஷ் டு ஃபினிஷ், அந்த டிபெண்டன்சிக்கு வந்து உங்களோட பிசினஸ்ல என்ன எக்ஸாம்பிள் இருக்கு? ஸோ ஒரு குக்கிங், ஒரு பேக்கரி பண்றோம், இல்ல சாக்லேட் கிரியேட் பண்றோம்னா அதுல அதுக்கு ரிலவெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும். வெங்கடேஷ் சார் ஏதோ சொல்ல வந்திருக்காரு. எஸ் மேம், லெட் மீ டெல் மேம். சொல்லலாம். எஸ் மேம், பேசிக்கலி ஐ அம் இன்டு பிரிண்டிங். ஸோ என்னோட வந்து ஃபினிஷ் டு ஸ்டார்ட் தான் பேசிக்காக வரும். பிகாஸ் என்னன்னா, லைக் ஒரு ப்ரௌசர், ஒரு ப்ராஸ்பெக்டஸ் வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் டிசைனிங் ஒர்க் தான் வந்து ஃபர்ஸ்டா வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு அவங்ககிட்ட அப்ரூவல் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வில் கோ ஃபார் பிரிண்டிங் ஆக்சுவலி. ஸோ அது வந்து செகண்ட் ஒன் வந்து இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மீ மேம். தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ சார். எனி அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ்? மேம், இன்னொரு ஃபினிஷ் டு ஃபினிஷ்ங்கிறது வந்து வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இட்ஸ் அ டெட்லைன் பேஸ். இது ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா லைக் பேப்பர் ஆட்ஸ் ஜென்ரலா வரும். ஏன்னா நியூஸ் பேப்பர் ஆட்ஸ் எனக்கு என்னோட ரிலவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நியூஸ் பேப்பர் ஆட்ஸ் வந்து கரெக்டா வரும் ஆக்சுவலி. பிகாஸ் அது இமீடியட்டா ஃபினிஷ் பண்ணி இமீடியட்டா அன்னைக்கே வந்து we have to publish it actually. We have the deadline-னால ஒரு அப்ரூவல் ஃபார் நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் பிளஸ் இது. ஸோ ஆக்சுவலி ஃபினிஷ் டு ஃபினிஷ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கான்கிரீட்ல கொடுக்கும்போது என்ன கொடுத்திருந்தேன்னா, wire சொல்லிருந்தேன், electrical wire. Because after finishing the electrical wire and as well as after பண்ணும்போது தான் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ண முடியும்ன்ற மாதிரி நீங்க சொல்லுங்க. கரெக்ட். ஓகே, வண்டர்ஃபுல் சார், தேங்க் யூ. மேடம், இன்னும் ஒருத்தர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. மாரீஸ்வரி மேடம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க.
Hello, sir. Hello, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. ஸோ நான் மாரீஸ்வரி மேம். என்னோட கம்பெனி பேர் ஆர்கே ஹோம்மேட். நான் ஹோம்மேடா வந்து ஸ்கின் கேர் அண்ட் ஹேர் கேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து எனக்கு பொருந்தும் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபினிஷ் டு ஸ்டார்ட் அப்படின்றப்போ என்னன்னா, ஒரு ப்ராடக்ட்டை நான் ஃபினிஷ் பண்ணாதான் என்னால வந்து அதை பேக்கிங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம். தென் ஸ்டார்ட் டு ஸ்டார்ட் அப்படின்றப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராடக்ட் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிள் ஹேர் ஆயில்னே வச்சுக்கோங்க மேம். ஸோ ஹேர் ஆயில் அங்க பாயில் ஆயிட்டே இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் நாங்க இன்கிரீடியன்ஸும் ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ அது வந்து ஸ்டார்ட் டு ஸ்டார்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிளா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தென் ஃபினிஷ் டு ஃபினிஷ் அப்படின்றப்போ அதே சேம் தான் மேம். இது ரெண்டுமே எனக்கு கம்ப்ளீஷன் ஆனாதான், எனக்கு வந்து ஒரே அட் டைம்ல இது வந்து கம்ப்ளீஷன் ஆனாதான், அண்ட் சேம் த டைம் இது கூல் டவுன் ஆனாதான் என்னால வந்து பேக்கிங்கும் பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து ஃபினிஷ் டு ஃபினிஷ்க்கு எக்ஸாம்பிளா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தென் ஸ்டார்ட் டு ஃபினிஷ் அப்படின்றப்போ எனக்கு ரா மெட்டீரியல் வந்து என்கிட்ட வந்து சேர்ந்தாதான் இது எல்லா விஷயத்தையுமே நான் பண்ண முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் மேம். ஸோ இது என்னோட எக்ஸாம்பிள். Okay, thank you, Mareshwari. Yes, excellent, ma, covering all three. Thank you, ma'am. Thank you so much. இன்னும் ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் வச்சிருக்கீங்களா, இல்ல நெக்ஸ்ட் செஷன் போலாமா? ஒரு சாக்லேட் கசானா பேச வந்தாரு. Please. Okay, ma'am, I think I also fall on the same three categories because I basically produce chocolate. So I totally depend on raw materials, creative ways of making chocolate. So first I need to do a lot of sampling, testing, and then the quality check. Only when the products get finalized, I go for the production, and I keep one batch or something like as a sample. Then I do along with that, and also it also includes that once I prepare my chocolates, I do my wrapping, then I need to label, then I do my packing, and then I distribute to my customers. So I think I fall under on all the three categories. Please correct me if I'm wrong. Okay. மேடம், இங்க வந்து இப்ப நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. சரிங்க. they are expecting நீங்க ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நீங்க ஆட் ஆன் பண்ணலாம். Okay, thank you. Thank you. So இப்போ நெக்ஸ்ட் டெக்னிக் மூவ் பண்றோம், ப்ரியாரிட்டைசேஷன் டெக்னிக். ஸோ இப்போ ப்ரியாரிட்டைசேஷன் டெக்னிக்ல நிறைய டெக்னிக்ஸ் பார்க்க போறோம். பட் நான் என்னோட ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கெல்லாம் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்றது மாஸ்கோ டெக்னிக் அப்படின்னு. ஸோ ப்ரியாரிட்டைசேஷன் சொன்னா ஜென்ரலா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? எப்படி ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணுவீங்க? உங்களோட சாட் பாக்ஸ்ல போடலாம், எல்லாருமே போடலாம். ஸோ நார்மலா ப்ரியாரிட்டி எப்படி சொல்வீங்க? எனக்கு இது இந்த ப்ரியாரிட்டி, இது இந்த ப்ரியாரிட்டி, அந்த மாதிரி நம்பரிங் பண்ணுவீங்களா, இல்ல ஹை லோன் டிஃபைன் பண்ணுவீங்களா? Waiting for everyone in the chat box. Important number, yes. Important spaced, okay. High, medium, low, excellent. Anything else? Urgent, wonderful, Deepa. Yeah. Okay, nice, Pradeepa. Immediate, urgent, must do, later. So based on orders, priorities based on orders. Okay. Return of investment based on urgency. Okay. So after this session, you will probably get in the prioritization technique in the problem use பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சினாரியோ மைண்ட் செட்டோட நம்ம இதுக்கு போலாம், ப்ரியாரிட்டைசேஷன் டெக்னிக் பார்க்க போலாம். ஸோ மாஸ்கோ ப்ரியாரிட்டைசேஷன் என்னன்னா, again it's like classifying high, low, medium மாதிரி இது ஒரு டெக்னிக் தான். ஸோ மஸ்ட் ஹாவ் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ், அடுத்தது ஷுட் ஹாவ், ஓங்கிறத மட்டும் இக்னோர் பண்ணிடுங்க. குட் ஹாவ் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ், won't have requirements. ஸோ இந்த ப்ரியாரிட்டைசேஷன் டெக்னிக் என்ன சொல்லுது? ஓகே, must have, should have, could have, won't have, will not have this time, அந்த மாதிரி requirement. For example, இப்போ நம்ம virtual conferenceல இருக்கிறோம், இன்னொரு டைம் சொல்லுவாங்க they identify 2 people in the group. They identify, for example, Lakshmi, Priya and Deepa, and say, please plan a prioritization requirement. Please plan a conference.
and this is our budget அப்படின்னு Mr. Ashok actually shares to Deepa and Lakshmi Priya. Now அவங்க ரெண்டு பேரும் they start discussing, they come up with Moscow requirements. அப்ப என்ன வருதுன்னா ஓகே இந்த வென்யூ அப்படின்னு டிசைட் பண்றாங்க, இந்த பிரைஸ் ரேஞ்சுக்கு இந்த வென்யூ இருக்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி they identify the must have requirement. கண்டிப்பா வென்யூ இருக்கணும் அப்படின்னு. அந்த வென்யூல எவ்வளவு பேர் உட்கார வைக்கணும் அந்த டெசிஷனும் அவங்க எடுக்கிறாங்க. அது இட்ஸ் மஸ்ட் ஹேவ் ரிக்வயர்மெண்ட். ஷுட் ஹேவ் ரிக்வயர்மெண்ட். சரி என்ன கொடுத்தா நல்லா இருக்கும், இது கண்டிப்பா ஏதாவது கொடுத்தாகணுமே அப்படின்னு பாக்குறாங்க. அது ஷுட் ஹேவ் ரிக்வயர்மெண்ட். இருந்தாலும் இல்லாட்டி கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கும், ஆனா இட் இஸ் சம்திங் இட்ஸ் ஸ்டில் இம்பார்ட்டன்ட். குடி பேக் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு குடி பேக் கொடுத்தாதான் they'll remember அவங்க சம்திங் டு கேரி. அவங்க ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வந்துட்டு சும்மா போனா நல்லா இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் அ குடி பேக் ரிக்வயர்மெண்ட். தேர்ட் வந்து ஓகே ஒரு ஸ்பீக்கர் ஸ்லாட் தான் இருக்கு, ஏன் ஒருத்தருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆச்சு, டிஃப்ரெண்ட் ட்ராக்ஸ் போடலாமே அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து குட் ஹேவ் ரிக்வயர்மெண்ட். போடலாம், போடாமே விடலாம், பட் கான்ஃபரன்ஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா நடத்திடலாம் ஒரு ட்ராக் இருந்தா கூட. ஸோ தட்ஸ் செவரல் ட்ராக் இஸ் குட் ஹேவ் ரிக்வயர்மெண்ட். அவங்க டிசைட் பண்றாங்க இல்ல இந்த கான்ஃபரன்ஸ்க்கு ஆல்கஹால் கொண்டு வர வேணாம், இட் இஸ் அ ட்ரைனிங் செஷன் மாதிரி, ஸோ லெட்ஸ் நாட் பிரிங் ஆல்கஹால். ஸோ இட்ஸ் வில் நாட் ஹேவ் ரிக்வயர்மெண்ட். Now சரி இது வந்து அட் அ ஹையர் லெவல் ஒரு ப்ரியாரிட்டைசேஷன் ரிக்வயர்மெண்ட் ஹஸ் ஹேப்பன் அட் அ ஹையர் லெவல். நவ் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு வாங்க. குடி பேக்ஸ்னு ஒரு பேக் ரெடி பண்ணிட்டோம், அந்த பேக்குக்குள்ளார என்னென்னலாம் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பேசுறாங்க. ஸோ லக்ஷ்மி பிரியா சேஸ் கண்டிப்பா ப்ரோக்ராம் ஓட இது இருக்கதானே போகுது, வென்யூ ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கதானே போகுது. ஸோ தட் இஸ் அ மஸ்ட் ஹேவ் ரிக்வயர்மெண்ட். Again, Deepa comes back and says, why don't we include a branded item in it? ஒரு பென் வச்சிடலாம், ஒரு பிராண்ட் ஐகான் போட்டு லோகோ போட்டு JCI லோகோ போட்டு. ஸோ தட் பிகம்ஸ் அ பிராண்டட் ஐட்டம் ரிக்வயர்மெண்ட். ஸோ இது ப்ரோக்ராமும் பிராண்டட் ஐட்டமும், ப்ரோக்ராம் இஸ் அ மஸ்ட் ஹேவ், பிராண்டட் ஐட்டம் இஸ் அ ஷுட் ஹேவ் ரிக்வயர்மெண்ட். அப்போ கொஞ்சம் யோசிக்கிறாங்க, ஓகே சம்திங் ஸ்வீட்டா நல்லா வச்சு நல்லா இருக்கும்ல தீபான்னு கேக்குறாங்க லக்ஷ்மி. பட் இட் இஸ் நாட் நெசசரி, ரைட்? சம்திங் ஸ்வீட் இஸ் நாட் நெசசரின்னு சொல்லிட்டு குட் ஹேவ்ல ஃபாலோ ஆகுது. soft drinks so water kana veklana, it will weight increase the weight of the bag. So they are strictly deciding that they don't want to put anything watery that is risking the bag or increasing the weight of the bag. So that is a will not have requirement அப்படினு டிசைட் பண்றாங்க. So இப்போ இது இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் எது கொடுக்குறேன்னா, இந்த மாஸ்கோ வந்து என்ன லெவல்ல வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ப்ராஜெக்ட் லெவல்ல யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல ஒரு சின்ன இன்க்ரிமெண்ட் லெவல்ல அந்த ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஏரியாவுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஒவ்வொன்றிலையும் மாஸ்கோ வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேரி ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணும்போது டெலிகேஷன் ஆஃப் டாஸ்க் இஸ் ஈஸியர். இப்போ வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபிக்ஸ்டு டைம் ஃப்ரேம்ல முடிக்கணும்னா அது ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிற டைம் எடுத்துதான் தீரும். அது எப்படி சீக்கிரம் முடிக்கிறது கிளைண்ட் அன்ஹாப்பியா வைக்காம இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா, நீங்க ஃபர்ஸ்டே ஒரு பிளான் போடுறீங்க. நாங்க ஆக்சுவலா எங்க கிளைண்ட் கிட்ட நாங்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஒர்க் சைன் ஆஃப் பண்ணும்போது ஒரு பிளான் போடுவோம். ஒரு மஸ்ட் ஹேவ் ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருவோம், ஷுட் ஹேவ் குட் ஹேவ்னு வச்சிருவோம். ஒன்ட் ஹேவ் வந்து அதுல வராது, நாட் இன் ஸ்கோப் இல்லையா? ஸோ நாட் இன் ஸ்கோப் வராது. இது மூணு தான் இன்ஸ்கோப் ஐட்டம்ஸ். இந்த இன்ஸ்கோப்போட ப்ரியாரிட்டி ஆர்டரை நாங்க டிட்டர்மைன் பண்ணிடுவோம். as long as we are delivering must have, அவங்களோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரிக்வயர்மெண்ட் மீட் ஆயிருக்கு. டிபிக்கலா 60% வந்து மஸ்ட் ஹேவ் ரிக்வயர்மெண்டா இருக்கும், 20% ஷுட் ஹேவ், அடுத்த 20% குட் ஹேவா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ணா நம்ம டெலிவரபிள் வந்து கொஞ்சம் சிக்னிஃபிகண்டா கிளைண்ட்டுக்கு போய் சேரும். அது வந்து ஸ்பெசிபிக் டைம்ல லைக் இது வரைக்கும் இவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருக்குன்னு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்க நம்ம டெலிவர் பண்ண முடியும் கிளைண்ட்டுக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரியாரிட்டைசேஷன் டெக்னிக். So towards the end of the session, I would expect you to remember expansion of Moscow. Moving next. So this is a prioritization technique. It's called Warren Buffett's 5/25 rules. இந்த ரூல் என்னன்னா, 25 கோல் எழுதிக்குங்க. அதை வந்து அந்த 25 கோல்ல எது டாப் 5 அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. மத்த 20 கோலை ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் பண்ணிருங்க.
இந்த 5 கோல் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இந்த ப்ரியாரிட்டைசேஷன் டெக்னிக் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் மோஸ்ட்லினா, உங்களோட கரியர் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ், இல்ல உங்க ப்ரொஃபஷனல் கோல், பர்சனல் கோல், ஃபேமிலி டைம், இந்த மாதிரி எந்த இதுக்கும் இந்த ப்ரியாரிட்டைசேஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது எதுல ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா, இந்த 20 ஸ்ட்ரைக் பண்றதுல போடுற எஃபர்ட்டை இந்த 5லயே போடுங்க, அந்த 20 வந்து அப்படியே விட்டுருங்க. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது உங்களோட 5 இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் வந்து அக்கம்ப்ளிஷ் ஆகுது அப்படின்னு. ஸோ 20 கோலை வச்சு ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, நம்பர் ஆஃப் கோல்ஸ் அதிகமாக ஆக அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்டோட ரேஷியோ வந்து ரொம்ப கம்மியாகுது. 5 நினைக்கிறவன் 5 முடிக்கிறான், பட் 25 நினைக்கிறவன் 5 கூட முடிக்கிறது இல்ல. அந்த மாதிரி எல்லாத்துலயும் கை வச்சிடறான். பலமரம் கண்டு தச்சன் ஒரு மரமும் வெட்டான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கோல் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கங்க, அந்த கோல்குள்ளர அச்சீவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. அதுதான் வாரன் பஃபெட்டோட 5/25 prioritization technique. Focus on the most valued, most meaningful accomplishments. Next வந்து Kano model. So இது வந்து it's again one type of prioritization technique. இப்போ அழகா ஒரு சினாரியோ போட்டிருந்தீங்க. I think this one Dilip அவர் எழுதியிருந்தாரு based on order booking. So your work is also something. Kano is similar to saying, okay, எனக்கு வந்து கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஹையா இருக்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணும்போது என்ன கிரேட் சர்ப்ரைஸ் ஒர்க் டெலிவர் பண்ணாதான் ஹையா இருக்கும். ஓ, இது நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லையே, தந்துட்டியே அப்படிங்கிறது. ஸோ அப்புறம் எக்ஸிகியூஷன் லெவல் வந்து ஹையா இருக்கணும். ஸோ போத் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அண்ட் எக்ஸிகியூஷன் லெவல் இஸ் வெரி ஹை, லைக் தட் லீட்ஸ் டு சர்ப்ரைஸ் ஒர்க் பீங் டெலிவர்ட். ரைட்? ஒரு பேசிக் இதுதான் நான் எதிர்பார்த்தேன், இதுதான் தந்தீங்கன்னா ஓகே, பேசிக் அஷ்யூம்ட் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஃபீச்சர்ஸ். செகண்ட் வந்து ஓ பரவாயில்ல, எல்லாமே நீட்டா ஸ்டாண்டர்டா இருக்கு, வெரி நைஸ், வெரி ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது இட் பிகம்ஸ் அ பர்ஃபார்மன்ஸ் லெவல். தி தேர்ட் லெவல் இஸ் அ டிலைட் லெவல், எக்ஸைட்டிங் ஃபீச்சர் லெவல். ஸோ நீங்க ஒர்க் பண்ணும்போது இது பிரிப்பீங்க, ஓகே இது பேசிக் ஃபீச்சர், இது வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபீச்சர், இது டிலைட் ஃபீச்சர், அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி பிரிச்சு எக்ஸிக்யூட் பண்றது தான் Kano எக்ஸிகியூஷன் மாடல். ஸோ இது இட்ஸ் மோர் ஆஃப் இந்த மாடல் நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா யூஸ் பண்ணதில்லை, பட் தட் இஸ் வாட் திஸ் ஆக்சுவலி லீட்ஸ் டு. இட்ஸ் அனதர் டைமென்ஷன் ஆஃப் த Kano மாடல். ஸோ இது வந்து நம்ம ட்ரெய்னர் KM காடையோட ஒரு ஃபேவரட் மேட்ரிக்ஸ். நிறைய பேர் ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ this matrix is around defining and urgent and important tasks, and some of you have already mentioned it in the chat as well. So அப்ப என்ன பிரிக்கிறீங்க, ஒரு டாஸ்க் 4 different things பிரிக்கிறீங்க. urgent and important, do now. Important, not urgent, you can decide and schedule a time to do it later. Not important but urgent, try to give it to others to do it because it's not important for you, right? Neither important nor urgent, just don't do it at all. அப்படின்னு டிஃபைன் பண்றதா இந்த அர்ஜென்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ நீங்க உங்களோட டாஸ்க்ல ஒரு 5 டாஸ்கை லிஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுல வந்து எது ப்ராப்ளி நாளைக்கு பண்ற டாஸ்க்ல கூட நீங்க லிஸ்ட் பண்ணலாம். அதுல வந்து இது எந்த கிளாசிபிகேஷன்ல ஃபால் ஆகுது அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணும்போது you might actually decide to do something and drop something. So as we speak, like as you listen, try for each one of you, try to list out some 5 tasks, and you can actually see if you want to really drop something for what you have planned for tomorrow. இன்னொரு prioritization technique இருக்கு. It is called RISE, reach, impact, confidence and effort. So இது என்னன்னா, எதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் வச்சு ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணிட்டு 4 பாயிண்ட் வச்சு ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணலாம். ரீச், இந்த வேலை செஞ்சேன்னா எத்தனை பேரை ரீச் ஆகும், ரீச் ஆகுறவங்களுக்கு எவ்வளவு இம்பாக்ட் இருக்கும், 10% இம்பாக்டா 50% இம்பாக்டா, இது எவ்வளவு கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கேன் நான் டெலிவர் பண்றதுக்கு, இதுக்கு எவ்வளவு எஃபர்ட் தேவைப்படுது. இந்த 4க்கும் ஒரு வேல்யூ போட்டு அந்த வேல்யூ வச்சு ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்றது ரைஸ் ப்ரியாரிட்டைசேஷன். இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ரூல், 80-20 ரூல். லைக் 20% of effort will result in அந்த 20% most important customers focus பண்ணுங்க, 80% result வரும்னு.
இன்னொரு ரூல் இருக்கு, ஈட் தட் ஃப்ராக்னு ஒரு ரூல் இருக்கு. சிமிலர் டு அர்ஜென்ட் அர்ஜென்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி தான் இது. ஃப்ராக் வந்து எத்தனை பேருக்கு சாப்பிட பிடிக்கும் சொல்ல முடியுமா? யாராவது இருக்கீங்களா ஃப்ராக் சாப்பிட பிடிச்சவங்க? எஸ் நோ in the chat box. So answer is no. Correct. No one likes to eat a frog, and you have a bigger frog to eat, the problem is even bigger. So things, but adha nama if that is our important task, things you don't want to do but it is needed to do, செய்யணும்னு இஷ்டம் இல்ல ஆனா இது முக்கியமான தேவை அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் காலையில சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரெஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து யூ வாண்ட் டு டூ, உங்களுக்கு பிடிச்சது நீடட் டு டூ சால்வ் பண்ணலாம். அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா மார்னிங் டைம் ஏற்பொழுதுதான் எல்லாம் நல்லது செய்யணும், எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க. ஏற்பொழுது 12 மணி வரைக்கும் மத்தியானம் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கும் போது 1 to 4 hours அந்த திங்ஸ் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ பட் நீட் டு டூங்கிறது முடியுது. அப்போ வந்து உங்களுக்கு மற்ற டைம் வந்து இட் பிகம்ஸ் ரிலாக்ஸ் ஸ்பேஸ். எது முடிக்க வேணாம் லைக் முடிக்கிறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை ஆனா முடிச்சே ஆகணுமோ அது முடிச்சிட்டீங்க ஃபர்ஸ்ட் டே. Then you have rest of the time to do all the other things. So that is called eat that frog prioritization. You can be using this along with your other prioritization technique. Urgent important kuda idiyum use pannalam. Adula edu frog nu paathu you can eat it first. Okay, so now we'll jump into execution. Can we take like any questions in 2 minutes? We still have 10 minutes more, I believe. You can proceed, madam. Proceed. Okay. No question. Yeah. So moving next. So execution பாத்தீங்கன்னா எக்ஸிகியூஷன்ல வந்து 2 டிஃபரெண்ட் டெக்னிக் பத்தி பேச போறோம். ஒன்னு வந்து பொமோடோரோ டெக்னிக்னு. ஸோ இந்த டெக்னிக் என்னன்னா இட்ஸ் அபவுட் மெயின்டைனிங் இப்போ சிலர் நினைப்போம் நம்ம என்னோட டீம்னா எப்பவுமே டேபிள்லயே உட்காந்து வேலை செய்யணும், ஃபுல்லா உட்காந்து ரொம்ப நேரம் வேலை செஞ்சுட்டே இருந்தானா ஓகே எந்திரிக்காம வேலை செய்யறான் பாரு, காலையில வந்தா மத்தியானம் தான் எந்திரிச்சு போறான், சோ குட் ஒர்க்கர் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனா அது இட் ஆல்சோ ஹாஸ் அனதர் சைட் டு இட் விச் இஸ் த கொஸ்டின் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி. So science actually says that if you focus for beyond 25 minutes, then your efficiency is not so much. So over 25 minutes or 5 minute break எடுத்துட்டு ஒரு எம்ப்ளாயி ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்க சீக்கிரமா அவங்க வேலையை முடிப்பாங்க. அது எம்ப்ளாயி மட்டும் இல்ல, ஸ்டூடெண்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணா கூட கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிப்பாங்க. எப்ப பாரு உட்கார்ந்து 2 மணி நேரம் புக்கே பாருன்னா அந்த இட் டசன்ட் ரீச் த ஸ்டூடெண்ட் கிட் டு ஸ்டடி ஃபார் 2 hours. So every 25 minutes you give him a 5 minute break, go dance and come, go drink water and come, go watch a small TV show and come. அப்படி வரும்போது there is higher level of focus. So focused work வந்து 25 minutes நடந்துட்டு ஒரு 5 minute break கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இருக்கு. இதே மாதிரி இன்னொரு வேரியேஷன் இருக்கு, அது வந்து 52 minutes சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த வேரியேஷன்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு 4 ப்ரொமோடோ பண்ணிட்டீங்க, அந்த பொமோடோரோ பண்ணிட்டீங்கன்னா 4க்கு அப்புறமா ஒரு லாங் பிரேக் எடுத்துக்கலாம். இட் குட் பி 30 minutes 1 hour. So try to do 4 different பொமோடோ and then take a long break. 25 minutes 5 minutes, 25 minutes 5 minutes, and then take a long break. So even in the 1 hour session, when it was around 25 minutes, I stopped for questioning. So I'm just trying to maintain my Pomodoro by diverting it into a question and answer session. So அந்த மாதிரி உங்களோட எந்த ஒர்க்னாலும் இந்த கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணி செக் பண்ணலாம். ஓகே, ஆனா இதுல ஒரு இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கு. இட் இஸ் மேல டாப்ல எழுதியிருக்கேன், Pomodoro is an indivisible unit of time. இந்த டைமை வந்து இல்ல இது 20 minutes ஆக்கிக்கிறேன், இல்ல நடுவுல கட் பண்றது கூடாது. சோ அந்த 25 நிமிஷம் யார் வந்தாலும் இட் கேன் தட் ஒர்க் கேன் வெயிட்னா நம்ம இந்த 25 நிமிஷம் முடிக்கணும். அதுக்கு டைமர் செட் பண்ணி கூட ஒர்க் பண்ணலாம்.
For example, I'm sure I'm on the video. So this is one of the timers I use. I'm not seeing my screen, but we use a kitchen timer to put 25 minutes. So if we find that somebody in the office is distracted, அவங்க கிட்ட போய் இந்த timer வச்சிட்டு 25 minutes, come 25 minutes focus இதை finish பண்ணுப்பா, urgent something போணும் அப்படின்னா we set it up. It could also be used for regular working, but we use it for our own needs. நாங்க specific timeல இதை incorporate பண்றோம். So இன்னொன்னு வந்து the next technique is called the Kanban board. So இது வந்து சிஸ்டம் மூலமாவும் செய்யலாம், இல்ல உங்களுக்கு ஒயிட் போர்டு இருந்து ஸ்டிக்கர்ஸ் போட்டு செய்யலாம், பென் அண்ட் பேப்பர்ல கூட எழுதலாம். But and it is applicable across different kinds of thing. IT னல்ல எல்லா செக்டர்லயும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இது is an example of a supermarket ஓட Kanban board. So இந்த போர்ட்ல டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. மேல ஹெட்டிங் கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு இதுக்கு மாறும். to do in progress testing வரும். இன்னொன்னுல வேற மாதிரி வந்திருக்கு, ஸ்டோரிஸ் அந்த மாதிரி வந்திருக்கு. தேர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டூ பிளாக் ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்றாங்க. ஸோ ஹெட்டிங் வந்து உங்களுக்கு தேவைக்கு ஆன மாதிரி கொஞ்சம் டிஃபைன் பண்ணுவீங்க. பட் எசென்ஷியலி என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு செக்ஷன்ல இருந்து இன்னொரு செக்ஷனுக்கு ஐட்டம் மூவ் பண்றது தான் ப்ரோக்ரஸ். ஸோ விசிபிளா ப்ரோக்ரஸ காட்டுறீங்க. ஒருத்தர் காலையில வர்றாங்கன்னா இது டிஃபைன் பண்றாங்க. காலையில ஒரு ஸ்டாண்டப் கால்லையோ ஸ்பிரிண்ட் கால்லையோ ஒரு 5 minute கால், ரைட்? அந்த கால்ல இதை டிஃபைன் பண்றாங்க, இதுதான் நான் செய்ய போறோம்னு. அதை வந்து எண்ட் ஆஃப் த டேக்கு அந்த கம்ப்ளீட்டடோ இல்ல ஏதோ ஒரு செக்ஷனுக்கு மூவ் பண்றாங்க. அந்த செக்ஷனுக்கு மூவ் பண்ணிட்டு கிளம்பி போறாங்க வீட்டுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி டாஸ்க் பண்ணும்போது கொஞ்சம் விசிபிளி பீப்புள் சி ப்ரோக்ரஸ் ஹேப்பனிங் அட் ஒர்க், விச் இஸ் அ கன்சர்ன் ஃபார் லாட். நான் கொடுத்தேன் 3 நாள் ஆச்சு, என்ன ஆகுதுன்னு தெரியலங்கிறத விட டெய்லி என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னு ட்ராக் பண்ற ஒரு விசிபிள் வே ஆஃப் ஒர்க்கிங் தான் Kanban போர்டு. So இது வந்து project execution ஓட இன்னொரு way of thing. So other than that, sort of completes my training. Thank you all. But other than that, project execution நிறைய metrics-உம் நீங்க measure பண்ணுவீங்க. Plan versus execution எப்படி போச்சு, how did your budget, time, cost, everything go. So that metrics measurement also plays a major role. Now, just to have a quick recap, first thing நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னு ஷேர் பண்ண முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங் வாஸ் what was it for us? சாட்ல எழுதலாம் நீங்க. ஸோ 4 பாயிண்ட் தான் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், கரெக்ட்? 5 whys. அது எந்த ஹெட்டிங்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம்? ஐடென்டிஃபைங் த ப்ராப்ளம். ஐடென்டிஃபைங் த ப்ராப்ளம்ல 5 மெத்தடாலஜி. வேற என்ன மெத்தடாலஜி இருந்தது சாட்ல போடுங்க. எக்ஸலன்ட். ஃபிஷ் போன் இருந்தது. இன்னொன்னு AAA ஓட எக்ஸ்பென்ஷன் போட முடியுமா? AAA. சேஞ்ச் ஸ்பேஸ். சேஞ்ச் ஸ்பேஸ் பத்தி பேசும்போது AAA பத்தி பேசணும். So authority, acceptance, ability. Yeah, thank you Mr. Mahendran. Yes. So இந்த மூணும் எல்லாமே லார்ஜ்ல இருக்கும்போது தான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும். ஏதோ ஒன்று லோல இருந்தாலும் லோ மிட் இருந்தாலும் இருக்காது. ஸோ ரெண்டாவது லார்ஜ்ல இருக்கணுங்கிறது ஒரு ரிக்வயர்மெண்டா இருக்கு. Okay, so now let's move to the I am possible space. Something that is good and cheap is, can you answer? I've actually put the answer, but can you answer something that is good and cheap, like it tends to be? Screen la dhaan irukku answer. Good, fast and cheap seems to be impossible. Good and cheap seems to be slow. Yeah. Fast and cheap.
Yeah, okay, thank you. So the next thing we saw was around dependencies. அதுக்கு நீங்க எல்லாருமே உங்களோட எக்ஸாம்பிள் தந்தீங்க. Thank you for that. The last thing we just before the last item we saw about prioritization technique, which we covered Moscow, Warren Buffett's rule, Kano model, urgent important matrix, and Rice methodology, right? 80-20 principle, eat the frog. So execution la வந்து Pomodoro technique பார்த்தோம், Kanban board பார்த்தோம். Yeah, so sort of this is what we have covered for the day today. So thank you all. Yeah. Any question and answers? Any questions to answer? Or any experience that you want to share on anything different you use? So இங்க இருக்கிறத விட ஏதாவது டிஃபரெண்டா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஷேர் பண்ணலாம். Okay, thank you, madam, for your wonderful session. Thank you, sir. Yeah. I'm Kumarevel. So I'll be moderating for another closing thing. இப்போ நிறைய நம்ம மேடம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க இல்லைங்களா? ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுங்க, அப்சர்வேஷன், நீங்க என்ன லேர்ன் பண்ணீங்க அப்படிங்கறது ஒரு 2 பேர் நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாங்க. அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணுங்க. மேம் இது எல்லாமே எங்களுக்கு ரொம்ப புதுசா இருந்தது. ஆக்சுவலா நான் மாரீஸ்வரி. எனக்கு உண்மையாவே எல்லா விஷயமே ரொம்ப புதுசா இருந்தது. ரொம்ப விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லணும். உங்களுக்கு டைம் ரொம்ப ஷார்ட்டா இருந்ததுனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா மூவ் ஆன மாதிரி இருந்தது மேம். பட் எல்லாம் நீங்க சொல்லி கொடுத்த வரையும் எல்லாமே புரிஞ்சது. இதை கண்டிப்பா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு ஒரு சார்ட் போட்டு கண்டிப்பா உங்களுக்கு JCI குரூப்ல சென்ட் பண்ணுவேன் மேம். தேங்க்யூ. 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 தேங்க்யூ மாதேஸ்வரி. உங்களுடைய BMC மாடலோட இதை நான் பார்த்திருந்தேன், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. கண்டிப்பா நீங்க பண்ணுவீங்கன்னு இம்ப்ளிமெண்ட் ட்ரைனிங்கோட இல்லாம அப்ளை பண்ற மாதேஸ்வரிக்கு ரொம்ப வாழ்த்துக்கள். சூப்பரா பண்ணிருந்தீங்க. உங்களோட BMC மாடல் நல்லா இருந்ததுங்க மேடம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். ஓகே, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூடியூப்ல லைவ் கொடுத்துருக்கோம். நம்ம யூடியூப் லிங்க்கும் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் இதுல ஷேர் பண்றேன். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா இந்த யூடியூப் இருக்கும். வேற யாராவது பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாங்க. We are going to close the session in another 2 to 3 minutes. ஓகேங்களா? வெர்பலா அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாங்க. அழகா நிறைய பேர் வந்து சாட்ல போடுறீங்க. Hi sir, Venkatesh here sir from Coimbatore. Yes sir, please sir. Yeah, thank you sir. Thank you for giving a wonderful opportunity. Thank you ma'am, excellent section, because Warren Buffett told the 5 roots வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம 25 விஷயம் நம்ம யோசிச்சுட்டு ஓடுவோம், பட் எதுவுமே நம்ம அச்சீவ் பண்ண மாட்டோம். பிளஸ் அந்த 5 ரூல்ஸ்ங்கிறது 5 கோல்ஸ் நம்ம வச்சுட்டோம்னா ஐ திங்க் நம்மளோட ஒர்க் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், அந்த 5 திங்ஸை மட்டும் அட்டாக் பண்றதுக்கு. ஸோ அது ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ தேங்க்யூ. கண்டிப்பா அது நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவேன். அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த போர்டு அண்ட் இது எல்லாமே, ஏன்னா பிகாஸ் ஐ ரன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஏஜென்சினால ஸோ அந்த ஒர்க் இது இல்லை ஷெட்யூல் அண்ட் அதர் திங்ஸ் வந்து கரெக்டா போயிட்டு இருக்கு. பட் இந்த இது வந்து இது கொஞ்சம் வாரன் பஃபெட்டோட விஷயம் கண்டிப்பா, பிகாஸ் இட்ஸ் ப்ரூவ்ட் அண்ட் ட்ரெயின்ட்னால கண்டிப்பா அது கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுவோம். தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இட் வாஸ் அ வண்டர்ஃபுல் செஷன். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ. ராஜா சார், உங்க ஃபீட்பேக் என்ன? ஆடிட்டர் நீங்க நிறைய ஃபர்ஸ்ட் தொடங்கும் போது நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. தேங்க்யூங்க மேடம். அந்த செஷன்ல வந்து எனக்கு அந்த பிரசன்டேஷன், தி வே ஆஃப் பிரசன்டேஷன்ல வந்து சோ மச் ஆஃப் கண்டென்ட்டை வந்து ஈஸியா புரியுற மாதிரி கொடுத்துருந்தீங்க. ரொம்ப சூப்பரா இருந்ததுங்க, எல்லாத்துக்கும் புரியுற மாதிரி. அண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி செகண்ட்ஸ் ஒரு கிளிப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ங்கிற மாதிரி தான் இருந்ததுங்க. கரெக்டா நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி லிசன் பண்ணியிருந்தோம்னா அப்கோர்ஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி செகண்ட்ஸ் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் புதுசா வர மாதிரி இருந்தது. இதுல நிறைய இது நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்போம், நிறைய இது நமக்கு தெரியாம விட்டுருப்போம். அது கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி எக்ஸலன்ட் செஷனுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஈச் அண்ட் எவ்ரி செகண்ட் வாஸ் வேல்யூடேஷனுங்க. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. மேம் ஒரு can I add one thing, Venkatesh ma'am? Yes ma'am. Sir, one thing is that என்னன்னா லைக் அந்த 25 செகண்ட்ஸ்ங்கிற ஒரு டைமர் நீங்க சொன்னீங்க, டைம் பாம், தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா
அந்த 25 செகண்ட்ஸ்க்கு மேல இருக்கிற ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் பிரேக் கொடுக்கறது வந்து நம்ம ஒரு அதுக்கு மேல எடுத்தோம்னா நம்ம இன்னும் ரொம்ப டூ லாங்கா ஒர்க் பண்ற மாதிரி நான் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்திருக்கேன். அது ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள். பிகாஸ் ஒரு டைமர் செட் பண்ணி ஒரு 5 மினிட்ஸ் பிரேக் எடுக்கிறதுங்கிறது வந்து வில் ரிலாக்ஸ் அவர் செல்ஃப் அண்ட் அந்த மைண்ட் வந்து ஒர்க் பண்றது வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருக்கும். ஸோ அந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த ப்ரெசன்டேஷன்ல. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மேடம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிவிங் அ வண்டர்ஃபுல். Thank you, sir. Yeah. Moderation over to President. Thank you, sir. I'm back. So such a wonderful training program. நிறைய valuable information. So time keep up, business tracking எல்லாமே ரொம்ப அழகா டெமோவோட எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே நீங்க கொடுத்துருந்தீங்க. Thank you so much, ma'am, for the in the evening time la again will be get great knowledge. So thank you so much for the wonderful input. Thank you, ma'am. I invite JC Deepa Kumaran Kalai, ma'am, for the pleasant task. Thank you, President, for giving me the opportunity. I take this as a privilege to thank our today's trainer, Nithya ma'am. So Nithya ma'am வந்து எனக்கு இன்னைக்கு கொஞ்ச நாளாவே ரொம்ப பழக்கம் இருக்கு. அஃபிஷியலாவும் பர்சனலாவும் நான் மேம் கிட்ட நிறைய பேசியிருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு உடைய அந்த ஐடி ப்ரோக்ராம் கீப் யுவர் பிஸ்னஸ் ஆன் ட்ராக் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே மேம் வந்து புதுசா இங்க வந்து சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தது கிடையாது. இது எல்லாமே அவங்களோட பிசினஸ்ல ஃபாலோ பண்ற டெக்னிக்ஸ். எதுவுமே ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து நித்யா மேம் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க. ஸோ அடிக்கடி எங்களோட பிசினஸ்லயும் வந்து இதை ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா கொண்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஒரு கைடன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சொன்ன மாதிரி அந்த இப்போ ஒரு ஃபீட்பேக் கூட சொன்னாங்க, அந்த 5 மினிட்ஸ் பிரேக் வந்து 25 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் பிரேக் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பிசினஸ்ல அவங்க எம்ப்ளாயிக்கும் அவங்க சொல்றது அதுதான். ஸோ ஒரு 25 மினிட்ஸ் நீங்க ஒர்க் பண்ணாலும் ஒரு அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஒர்க் அட்மாஸ்பியருங்கிறது வந்து ஒரு ஜாலியா கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி மேனரா தான் அவங்களோட எம்ப்ளாயிஸ் கிட்ட எப்பயுமே மூவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இன்னைக்கு கொடுத்த இந்த டாபிக் எங்களுக்கு ரொம்ப கரெக்டான ஆப்டான பர்சன் அப்படின்னு பார்த்தா அப்சல்யூட்லி இன்னைக்கு நித்யா மேமோட ட்ரைனிங் செஷன் தான். ஸோ அழகா ஒரு 4 பிசினஸ் 4 பாயிண்ட்ஸ் வந்து அழகா கொண்டு போயிருக்காங்க. ப்ராப்ளம், பிளானிங், ப்ரையாரிட்டைசேஷன் அண்ட் எக்ஸிகியூஷன். ஸோ ஒவ்வொன்றிலையும் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் நம்ம அடாப்ட் பண்ணலாம் அக்கார்டிங் டு அவர் பிசினஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சூப்பர்பா கொண்டு போயிருக்காங்க வித் எக்ஸாம்பிள்ஸோட. So thank you, ma'am, for the wonderful session given by for your valuable time with us for the half an hour to 45 minutes. Thank you so much, and we will also need your support in further training also as well. Thank you so much. Yeah. Thank you for the. Thank you. Thank you. Thank you, JC Deepa Kumaran Kalai, ma'am. And we have the one more announcement. So upcoming we have excellent one more session. So personal finance blueprint. ஸோ உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கான ஃபினான்ஸ் ரோட் மேப் வந்து நம்ம வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கான ட்ரைனிங் will be on that in-person meeting in Coimbatore, Divyodaya Hall. It will be located in railway station opposite, begin the Charan Towers. So people, you can kindly join for the next meeting in person. Personal blueprint for your financial freedom. Thank you. So officially the meeting going to be in the JCI Coimbatore Marutham 6th ID program here by Arjun. Thank you, madam, and thank you, President, for wonderful ID program. The formally session is closed. You can stop the recording, sir.